आज आम इतिहास राजनीति विज्ञान तृतीय अध्याय सरकार विषय पढ़ा। देखा प्रथम सरकार कौन है। सरकार होउचंती राष्ट्र एक अपरिहार्य अंग। ये सरकार साहाय्य राष्ट्रर शासन कार्य करा जाए। बुझिला, राष्ट्रर अपरिहार्य अंग होची सरकार और राष्ट्रर शासन कार्य सरकार द्वारा ही परिचालित होता है। सरकार राष्ट्रर उन्नति पाई अनेक गुड़ा योजना करिथांती, यथा गमनागमन पाई रास्ता तैयारी, रास्ता मरामती, सहर और ग्राम को विद्युत शक्ति जोगाण, लोक मानकु चाष और व्यवसाय पाई ऋण प्रदान, विद्यालय पाई गृह निर्माण इत्यादि अनेक कार्य करता। यही योजना गुड़िक कार्यकारी होगा फल कौन हो जनसाधारण मानकर बहुविध उन्नति साधन हो पारुछि। आहुरी सरकार देशर सीमा को सुरक्षित करी बाह्य आक्रमण रक्षा करती, अन्य देश मान सहित उत्तम संपर्क रक्षा करी निज देशर उन्नति साधन करता। छड़ा सरकार लोक मानक पई उपयुक्त परिमाणर खाद्य केमिति खाद्य सामग्री मिलिबो तार व्यवस्था करती। आ लोक मानकर केमि स्वास्थ्य भल रहबो, स्वास्थ्य रक्षा पाई विभिन्न डाक्तरखाना मान तैयारी करथांती। सरकार विभिन्न प्राकृतिक विपर्यय समय कौन करती, आम जाने प्राकृतिक विपर्यय कहले भूमिकंप, बन्या है, बात्या इत्यादि। से समय लोक मानक सहायता प्रदान करी सेमानकर धन जीवन रक्षा करती। यह सह कोर्ट कचेरी माध्यम लोक मानक विभिन्न प्रकार विवाद जो घटी था से विवाद गुड़ाक समाधान करी सरकार से सुख शांति रखापी व्यवस्था करि। देख सरकार अन्य कार्यक्रम गुड़िक हूँ कौन ना दारिद्र्य सीमा रेखा तले जो मैंने अच्छा से बासगृह व्यवस्था करवा है। अर्थ जो मान बहुत दरिद्र से केमिति निज तो घर द्वारा न था ना, केवल घर खंडे पाइपर सुख शांति रहा व्यवस्था करते। आ समस्त को कर्म जोगाण आम जो मनरेगा अच्छी जो निश्चित कर्म दि जाऊँगी से द्वारा है मसरे 20 दिन कि 25 दिन एमती काम समस्त को केमती मिल जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्त को सुरक्षा प्रदान करने हूँ सरकार अन्य एक कार्य। आउ तुम तो जानुव एवं पेट्रोल रेट बढ़ी जाऊँगी, सुना रेट बढ़ी जाऊँगी, कमुची ये सब दरद्राम बढ़िले के कमेवा ताकू नियंत्रण करने कम सरकार देखा। सरकार जनसाधारण मंगल पाई आईन प्रणयन करते। सरकार जनसाधारण मंगल पाई कौन करती ना आईन प्रणयन करती है। जमती आम गाँ गहली जमती आम किसी आईन करता उल्लंघन कले जमी दंड देवार व्यवस्था अच्छी, सेमती सरकार आईन व्यवस्था करी जी ताकू उल्लंघन करती दंड देवार व्यवस्था भी अच्छी। कौन सब रहा ना जेपरिक सर्वसाधारण स्थान में धूमपान न करवा, गाड़ी चलाइला बेले पाखरे लाइसेंस रखा, हेलमेट पिंधिबा इत्यादि आईन। ये तो सड़क आईन गला। यही कार्यगुड़ी को जनसाधारण पालन न कले दंड देवार व्यवस्था है करा जाय था। देश रे सरकार नथिले कौन हम ना शांति श्रृंखला व्याहत होई अराजकता देखा दिए है। यदि सरकार नहांती ताहले आमर जो देश रे शांति श्रृंखलार अभाव हेबो एवं सारा देश रे अराजकता सृष्टि करिवो। अराजकता बोले गंडगोल मारपीट है, सब अशांति सब कारण से अराजकता जार फलस्वरूप देश में कौन हम यदि एभली परिस्थिति रहिबो है ताहले देशर प्रगति रे यह बहुत बड़ संकट हम जहाँकि प्रगति बाधा सृष्टि करिवो। देशर सरकार विभिन्न कार्यर सुपरिचालना पाई तो सरकार एकुटिया करें ना, तेणु विभिन्न संस्था से अनुष्ठान करमितिक पोस्ट ऑफिस, विद्यालय, गोष्ठी उन्नयन अधिकारी कार्यालय, हाईकोर्ट इत्यादि गठन करथांती। यह माध्यम से कौन करती सरकार विभिन्न कार्य को कार्यकारी कराती है, जहाद्वारा जनसाधारण अनेक उन्नति साधित होता है। आगुरी आम जो आलोचना करें
जो एसबू कार्य सरकारଙ୍କର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଥିବା। ସରକାରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କେତେ ଅଧିକ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଥିବା। ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେହେତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ହେଲେ ଆମ ସରକାର ତାହେଲେ କେମିତିଆ ଗଠନ କରିବା ମନଛା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ବି ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇଛି ତାହା ଦୁଇଟି ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ଦିଗ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଧାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଆଧାରରେ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ଏବେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସରକାର ଗଠନ ଅଛି ସବୁ ସେଇ ଆଧାରରେ ହିଁ ଗଠିତ ହୋଇଛି। କ'ଣ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଧାର ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଆଧାରରେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଗଠିତ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଅଛି, ଯେମିତିକି ସରକାର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତୀୟ ସରକାର, ଐକିକ ସରକାର, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଘୀୟ ସରକାର, ରାଜତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏ ଯେଉଁ 6 ପ୍ରକାର ସରକାର ବିଷୟରେ ଦେଲା। ପ୍ରଥମତଃ ଆସୁଛି ସଂସଦୀୟ ସରକାର, ତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପିଲେ ଆମର ସଂସଦ ଅଛି ଜାଣିଛ କେଉଁଠି ଅଛି? ଦିଲ୍ଲୀରେ ନାଇଁ। ସଂସଦର ଦୁଇଟି ସଭା ଅଛି, ମାନେ ଲୋକସଭା ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସଭା, ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଛି ହେଲା। ସେମିତି ଆମର ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସଂସଦୀୟ ସରକାର ଚାଲିଛି। ସଂସଦରେ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲେ। ସଂସଦୀୟ ସରକାରର କ'ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ଦେଖିବା ନା କେତେକ ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ପାଇଁ ସଂସଦୀୟ ସରକାର ଅଛି। ଏହି ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ହେଲା। ମାନେ ଭଲ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପଡ଼େ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଭିତରେ ହେଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଯିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ସିଏ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର କାମ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ଭଲ କୋଅପରେସନରେ କାମ କରନ୍ତି, ଭଲ ପଢ଼େ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଥାଏ। ଏଥିରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତା'ର ଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବ ହେଲା। ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକର ଏକ ଅଂଶ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା। କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ହେଲା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର ସଭ୍ୟମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର ଯେଉଁ ସଭ୍ୟ ରହିବେ ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତେଇବେ, ଆଉ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ। ଏଇଭଳି ସରକାର କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛି ନା ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏପରିକି ସରକାର ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ସଂସଦୀୟ ସରକାର ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ହେବେ, ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ କ'ଣ ଆଳଙ୍କାରିକ ମୁଖ୍ୟ ହେବେ। ଆଳଙ୍କାରିକ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ସେ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ ହେଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳ ଶାସନର ପ୍ରକୃତ ମୁଖ୍ୟ ହେବେ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନହେଲେ ମିଳିମିଶି ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ସେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତୀୟ ସରକାର। ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତୀୟ ଅର୍ଥ ଯେଉଁଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସବୁକିଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ। ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ କରିବେ ହେଲା। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲା ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ନା, ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେମିତି ଆମେରିକା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତାନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଭିନ୍ନ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ଏହି ଶାସନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ କରିବେ। ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନିକଟରେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କେବେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିବେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯାହା କହିବେ ସେହି ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ କରିଚାଲିବେ। ଏଭଳି ଆମର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବ୍ରାଜିଲରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତୀୟ ସରକାର ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ହେଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତୀୟ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଥିରୁ ନା ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତୀୟ ସରକାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର ସଭ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ସଭ୍ୟ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ସଚିବମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ
ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର ସଭ୍ୟମାନେ ମାନେ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଐକିକ ସରକାର। ଯେଉଁ ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଗୋଟିଏ ସରକାର ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ସେହିଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଐକିକ ସରକାର, ଐକିକ ବୋଲେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସରକାର ବୋଲି କହିବା। ଏହି ପ୍ରକାର ସରକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସରକାର ତ ସବୁକିଛି କରିପାରିବନି, ତେଣୁ ତାକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଛିଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରିବେ ତାଙ୍କ ଦେଶଟାକୁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସରକାର ରଖିବେ। ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବା ସେ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର, ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଞ୍ଚଳିକ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି କିଛି କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବେ ତାଙ୍କୁ, ସେହି କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ସେ କାମ କରିବେ। ଏହି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏଇଭଳିଆ ଐକିକ ସରକାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତା ବ୍ୟତୀତ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଇଟାଲୀ, ବେଲଜିୟମ, ଜାପାନ, ଇରାନରେ ମଧ୍ୟ ଐକିକ ସରକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଜିକାଲି ହେଲା। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘୀୟ ସରକାର। ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘୀୟ ସରକାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସରକାର, ସଂଘୀୟ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରହିବେ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରଙ୍କର ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଉଭୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, ପ୍ରଶାସନିକ, ନ୍ୟାୟିକ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆମର କ୍ଷମତା ତିନି ପ୍ରକାର, ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କ୍ଷମତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନ୍ୟାୟିକ କ୍ଷମତା ହେଲା। ସରକାର ଏ ତିନିଟା କ୍ଷମତା ସେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆମ ଭାରତ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସରକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ହେଲା। ସମ୍ବିଧାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘୀୟ ସରକାର ଗଠନ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତାର ଅଲଗା ଅଲଗା ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିବ। ୟା କ୍ଷମତାରେ ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ ନାହିଁ, ତା କ୍ଷମତାରେ ଇଏ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ରାଜତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର। ଏଇଟା ତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛେ, ବହୁତ ପିକ୍ଚର ବି ଦେଖିଥିବା। ରାଜା ସର୍ବସର୍ବା, ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆମର ରାଜତନ୍ତ୍ର ରହିଲା। ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସୂତ୍ରରେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ କ'ଣ ହେବେ, ରାଜା କିମ୍ବା ରାଣୀ ହେବେ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଠୁଳ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ରାଜା ସମସ୍ତ ଆଇନକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ସେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆଇନ ଠାରୁ ବି ଉପରେ। ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ରାଜା କୌଣସି ଆଇନକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ରାଜା ଆଇନ ତିଆରି କରି ସେ ସବୁକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଇନକୁ ନ ମାନନ୍ତି ତାହା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜା ତାଙ୍କର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ କେବେ ବି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ନେପାଳରେ ଏଭଳି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲୁଥିଲା, ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଚାଲୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲେ ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର। ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାର ହେଉଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର। ଏହି ଶାସନ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ, ଲୋକମାନେ ହିଁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଏହି ଶାସନରେ ସାବାଳକ ନାଗରିକ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟ ଦେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ବାଛନ୍ତି ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଯେଉଁ ଦଳ ଅଧିକାର ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିବ, ସେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ହେଲା ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ବଛାଯାଏ। ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା କ'ଣ ନା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଡେମୋସ୍ ଏବଂ କ୍ରାଟସ୍ରୁ ଆସିଅଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଡେମୋକ୍ରାସି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ସେ ଡେମୋକ୍ରାସି ଶବ୍ଦଟି ଡେମୋସ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଡେମୋସ୍ ଏବଂ କ୍ରାଟସ୍ରୁ ଆସିଅଛି। ଡେମୋସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗଣ ଆଉ କ୍ରାଟସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶାସନ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗଣ ଅର୍ଥ ଲୋକ, ଶାସନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ସରକାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶାସନ ନ କଲେ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଲେ ସରକାର ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବେ।
ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷ ସମସ୍ତେ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଗଲେ ଆମେ ନାଗରିକତ୍ୱ ପାଇବା ଆମ ଦେଶରେ, ଆଉ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ପାଇପାରିବା। ଭୋଟ ଦେଇ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବାଛିପାରିବା। ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାର ଶାସନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାର କିଛି ନା କିଛି ଦୋଷ ଏବଂ ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଧାର କରି ଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ହୁଏ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୁଏ। ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଏକା ଭଳି ନାହିଁ। ସେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥିତି, ଦେଶର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିକି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଷୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି।